آپ قرض تو ہے نا، قرض اپنی جگہ ہے لیکن زکات تو دینی ہے نا بھائی، یہ نہیں دینی ہے۔ پاکستان کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے آج کے وقت میں $3.5 لاکھ اس کے اوپر قرض ہے، اور بیچارہ بھی ہاتھ دنیا میں آتے ہی $3.5 لاکھ کا قرضدار ہو جاتا ہے، تو وہ زکات دینے کی اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے تو اپنے کے سامنے رہ نہیں چاہیے زکات۔ تو وہی والی کہ میرا تو یوں ہے، میں تو یوں ہے، یہ سب بہانے ہیں، آپ کو دینی ہے بھائی جان، سمجھے نا۔ قرآن کریم میں عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ہی ذکر آیا ہے۔ نماز اللہ کا وہ زکوٰۃ اور نماز اللہ کا اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ نماز کس حق ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ آپ کس کے لیے پڑھتے ہیں نماز؟ اللہ کے لیے، اور زکوٰۃ بندوں کو دیتے ہیں تاکہ ان کے بھی جو معاملات ہیں وہ سدھرتے جائیں۔ اپنی جیب میں نہیں رکھیں گے بھائی، اس کو نکال کے دینی ہے۔ اور انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کرے، زکوٰۃ بھی دینی ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے۔ ان تمام آسمانی کتابوں اور ایمان لانا جو مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسول پر نازل کی گئی، حضرت موسیٰ پہ، حضرت عیسیٰ کے اوپر، حضرت داؤد علیہ السلام پہ جو بھی کتابیں زبور ہے، انجیل ہے، توریت ہے، اس زمانے میں نازل ہوئی، ان پر بھی ایمان لانا ہے، صرف قرآن پہ ایمان نہیں لانا۔ جتنے پیغمبر آئے سب کے اوپر، جتنے رسول آئے ان کے اوپر، جتنے انبیاء آئے ان سب کے اوپر ایمان لانا ہے، اور تمام آسمانی کتابوں میں ایمان لانا ہے۔ آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ یہاں قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیت میں، کفار کا 2 آیت میں اور منافقوں کا 13 آیت میں فرمایا ہے۔ کون سی سورت ہے یہ؟ سورہ بقرہ۔ میں نے آیت نہیں لکھی اسے کہ وہی سب لکھوں گا تو بہت لمبی کہانی بن جاتی، تو اس لیے شارٹ میں کر رہا ہوں کہ یہاں آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، یعنی آپ آخرت کو اس طرح مانیں کہ آنی ہی آنی ہے، شک میں مبتلا نہیں کہ آئے گی، کب آئے گی، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کس لیے ہوگا۔ بولتے تھے نا کافر مشرکین، ارے یہ سب ہو گیا تو عذاب تو بھیج دے، ہمارے ماں باپ کو کچھ، ماں باپ تو مر چکے ہیں ان کو زندہ کر رہے ہیں۔ حضرت آپ سے فرماتے تھے نا کہ ہم ان کو زندہ کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، آخر قیامت آنے میں تو کیسے آئے گی، کیا آئے گی، وہ سب تھی نا، تو وہی کہ لیکن آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ قیامت آنے کی اور ہر حال میں آئے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سمجھے نا۔ تو یہاں قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیت میں، اہل ایمان کا کتنا تذکرہ، کتنی 4 آیت میں، کفار کا تذکرہ 2 میں اور منافقوں کا 13 آیت میں فرمایا ہے۔ ان 13 آیت میں منافقوں کے 12 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ان 13 آیت میں منافقوں کے 12 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اس مسلمانوں کو لازم ہے کہ وہ ان اوصاف بد سے اپنا دامن بچا کر رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے جو وہ بتائی ہوئے وہ چیزیں ان سے ہم کو دور رہنا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اور ان کے قریب گھس گئے ہیں۔ ان سے ہمیں جتنا دور رہنا ہے اتنا دور رہنا ہے، بڑی حکم دیا گیا ہے، سمجھے نا۔ یہ اوصاف و علامات یہ ہیں، کیا ہے؟ نمبر 1 جھوٹ، وہ تو ہماری بڈی میں برس ہوتی ہے، ہم جھوٹ کے بغیر تو کام ہمارا چلتا ہی نہیں ہے۔ جھوٹ تو ایسا بولتے ہیں کہ جس کی انتہا ہی نہیں ہے، قسمیں اتنی کھاتے ہیں کہ سامنے والا یقین کرے کہ نہیں یار یہ جو واقعی یار بیچارہ بہت مجبور ہے، نمبر 2 دھوکہ، جس کو موقع ملتا ہے غائب، نوٹ لے کے غائب، بھائی ملتا ہی نہیں، پھر اس کے بعد شکل دکھاتا ہی نہیں ہے بھائی، سمجھے نا۔ تیسرا عدم شعور، یعنی
दिमाग में कोई सोच ही नहीं है, समझ नहीं है, समझने की कोशिश करनी ही नहीं है भाई, जैसा हो रहा है चलने दे। कल्बी बीमारियां, कल्बी बीमारियां क्या है? हसद, तकब्बुर, हिर्स, हर चीज की हिर्स हो गई ना, इसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। थोड़े से पैसे, फुटपाथ पे कल तक फुटपाथ पे घूम रहा था, भी पैसा आया तो तकब्बुर हो, गाड़ी में लेके घूमता है, सब पता है, देखो ये तकब्बुर। और हसद, सबसे बड़ी बीमारी तो हसद है, वो सब आ जाता है। फिर धोखाधड़ी, मकर फरेब, सफाहत, अहकाम इलाही के इस्तिज़ा, अल्लाह ताला के हुक्म का, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिए उनका मजाक उड़ाना, अल्लाह ताला ने जो हमको रास्ते बताए हैं उनका मजाक उड़ाना, है ना, या नहीं है? आज तो खुलेआम हो रहा है ना। पहले कब्रिस्तान में दफनाने के लिए आते थे लोग, खामोशी बैठे थे, सिगरेट पी रहा होता है, खड़ा होगा, मोबाइल पे फोन पे बात करें, यार यहाँ तो अभी 2 घंटे लगे, यहाँ तो मैं दफनाने के लिए आया हूँ भाई, अभी 2 घंटे लगे, साल इतने देर करने, इतना टाइम ही नहीं मिला है, तो मैं क्या करूँ भाई, तू जरा समझ लेना। फिर नमाज पढ़ रहा होगा, 12 साल का बच्चा नमाज पढ़ेगा तो उसके दोस्त अभी से नमाज पढ़ा, जवानी में बड़ा पे पढ़ना, अभी तक तेरे मालूम चलता रहेगा बुढ़ापे तक, 40 साल तक जिंदगी रहेगी तेरी क्या? तो क्या अल्लाह ताला के अहकामात का मजाक उड़ाना। फिर उससे भी बड़ी खराबी जो आजकल पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा है, फितना फसाद फैलाना जमीन में, फसाद फैलाना, एक दूसरे के फितना फसाद फैलाना, एक दूसरे को लड़ाई झगड़े करवाना, चोरी डकैती ये वो सब चल रही है ना, कितनी चल रही है, आप निकल सकते हैं? पहले तो रात को नहीं निकल सकते, दिन में भी नहीं निकल सकते तो भाई, तो फितना फसाद फैलाना। फिर जहालत, दलालत, तजब्बुब और अहले ईमान का तमस्सुर करना, यानी ईमान वालों की बोलती बंद करना, उनका मजाक उड़ाना, ये सब चीजें पहले पारे में बताई गई हैं। मेरे ख्याल 5-1 मिनट रह गई तो मेरे ख्याल खत्म कर दूं वैसे, ठीक है ना। बहरहाल इसी तरह फिर आगे चल के कहता है आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का किस्सा जो इब्लीस के साथ पेश आया। हकीकत में सारी इंसानियत और इस दुनिया की इब्तिदा से इंतहा तक का किस्सा है। अगर इसे गौर किया जाए तो दुनिया से बिगनिंग जो है कहाँ से हुई, दुनिया की इब्तिदा वहीं से हुई और एंड भी वहीं तक होगा, तब तक ये चलता ही रहेगा। ये किस्सा हक और बातिल, खैर और शर के दरमियान दायमी कशमकश की निशानी करता है। ये किस्सा हज़रत अलैहिस्सलाम की अजमत व शान बताता है। इन्हें अर्ज़ी खिलाफत अता की गई, इसको हज़रत अलैहिस्सलाम को ज़मीन की खिलाफत दी गई ना, तभी तो हम खलीफा है ना, वरना हम खलीफा होते। हज़रत अलैहिस्सलाम को तो खलीफा बनाया गया, ज़मीन का खलीफा बनाया गया ना, या नहीं बनाया गया? और ऐसे इल्म से नवाजा गया जो फरिश्तों के पास भी नहीं था। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि उसने हमें कैसे इल्म से नवाजा है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मलाइका को इनके सामने सजदा रेज़ होने का हुक्म दिया गया। वो ऐसा इल्म था कि मलाइका को हुक्म दिया गया इसको सजदा कर, तभी तो सजदा नहीं किया ना, तभी तो इब्लीस फैल गया ना कि भाई ऐसे कैसे। चलिए हमने जिंदगी भर भगवान ने आप लोगों की सब कुछ खिदमत की है, तो इसको सजदा करवा रहे, हमको कोई पूछ ही नहीं रहा यार, ये क्या बात हुई। मनसब खलल होने की वजह से बनु आदम में इस अमर के पाबंदी को जमीन पर अल्लाह के हुक्म को नाफिज करें और दुनिया का निज़ाम वैसे चलाएं जैसे अल्लाह ताला चाहता है। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है और जो अल्लाह ताला चाहता है उस निज़ाम को यहाँ पे हम नाफिज करें, ना कि इधर उधर टल्ले मारते फिरें। ये हमें हुक्म है अल्लाह का। आखिर दवाना अनिल रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह फिर